بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحابہ یا سیدی یا خاتم المعصومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. حضرات فی وقار، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ تم میں سے وہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جنگ کی. اولئک اعظم درجۃ، ان کے بہت ہی بلند درجے ہیں، من الذین، ان لوگوں کی بنسبت، انفقوا من بعد وقاتلوا، جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور فتح مکہ کے بعد جنگ کی. یعنی جو لوگ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، یہ ہرگز برابر نہیں ہے. ان میں سے جو فتح مکہ کے پہلے جو لوگ ایمان لائے، ان کا مقام، ان کا مرتبہ بلند ہے، زیادہ ہے. وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا، حسنہ کا وعدہ فرمایا. وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کے ساتھ، یعنی جو مکہ فتح ہونے سے پہلے ایمان لائے، خرچ کیا، جنگ کی، اور جو مکہ فتح ہونے کے بعد ایمان لائے، اسلام قبول کیا، خرچ کیا، جنگ کی، ان دونوں کے ساتھ ہی جنت کا وعدہ ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو یا کرو گے اللہ تبارک تعالیٰ اس سے باخبر ہے. تو ہم ایک نعرہ لگاتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی، تو اس نعرے سے کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ نعرہ کدھر سے نکل آیا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اور وہ اس نعرے کو غلط کہتے ہیں، اس نعرے کے خلاف آتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کے ٹارگٹ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے ہیں، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کی آپس میں ایک معاملے پر جنگ ہوئی تھی، لڑائی ہوئی تھی، اختلاف ہوا تھا. تو اس اختلاف کو لے کر یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر طعن کرتے ہیں، ان کے بارے میں بکواسات کرتے ہیں، اور جناب ان کے جنتی ہونے کا انکار کرتے ہیں. تو یہاں پر اس آیت کریمہ میں ہی ان کے تمام اعتراضات کا جواب موجود ہے. اس آیت کریمہ میں پہلی بات تو یہ کہ یہ جو پہلے آیا ہے کہ وہ لوگ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے جو لوگ پہلے فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور بعد میں ایمان لائے، یہ برابر نہیں ہے. ان میں جو فتح مکہ سے پہلے والے ہیں وہ افضل ہیں. تو اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کا جواب ہو گیا جو یہ کہتے ہیں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابری میں حضرت امیر معاویہ کے لیے. نواسب اور خوارج ایسے کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابری پر حضرت امیر معاویہ کو لے کر آتے ہیں. تو اس آیت کریمہ سے تو یہ پتہ چلا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے برابر نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ
ज्यादा है। फिर आगे उनका जिक्र किया जो बाद में ईमान लाए, फिर आगे फरमाया वो कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, जो बाद में ईमान लाया, जो पहले ईमान लाए, अल्लाह तबारक तआला ने सभी के साथ ही हुस्ना का वादा फरमाया, सभी के साथ ही जन्नती का वादा फरमाया कि ये सारे के सारे जन्नती हैं। फिर आगे बात कि अगर सारे जन्नती हैं तो फिर ये ना जंग सिफीन है, जंग जमल है, और ये जो आपस में मामला हुए इनका क्या करना है, इनका क्या है? तो इसका जवाब आगे ही मौजूद है, वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर, और जो कुछ तुम करते हो या करोगे अल्लाह तबारक तआला से पहले ही जानता है। कि अल्लाह तबारक तआला अपने इल्म से पहले ही जानता था कि मेरे महबूब के सहाबा और अहले बैत के आपस के मामलात होने हैं, इनके आपस में इख्तिलाफात होने हैं, निज़ात होने हैं, झगड़े होने हैं। अल्लाह तबारक तआला अपने इल्म के जरिए पहले ही जानता था, लेकिन वो सब कुछ जानने के बावजूद अल्लाह ने फरमाया सारे के सारे जन्नती है। तो इससे बढ़कर मेरा ख्याल है कोई दलील नहीं हो सकती कि सहाबा किराम के जन्नती होने की, कि जितने भी एतराज़ात इस नारे पर आते हैं उन सब एतराज़ात का जवाब इस आयत करीमा में मौजूद है। फिर जो जिनके साथ अल्लाह तबारक तआला ने हुस्ना का वादा फरमाया वो क्या है, तो उसके बारे में अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया जिन लोगों के साथ हुस्ना का वादा है ना, जिन लोगों के साथ जन्नत का वादा है, उनको जहन्नम से इतना दूर रखा जाएगा कि उनको उसकी आवाज भी नहीं पहुंचेगी। जहन्नम की जो चीख, उसके जो शोर होगा, उसकी आवाज भी उनको नहीं पहुंचेगी, वो इस कदर जहन्नम से दूर होंगे। तो अल्लाह तबारक तआला ने उनको जहन्नम से दूर किया, उनसे जन्नती का वादा फरमाया। अब जो लोग इस नारे के खिलाफ है, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, तो दो में से एक बात तो पक्की है, दो में से एक बात तो पक्की है। पहला कि ये अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर, कि जो कुछ तुम करते हो या करोगे अल्लाह तबारक तआला इसको जानता है। या तो ये झूठ है, या तो ये झूठ है, और अगर ये सच है, बिल्कुल सच है, तो फिर दूसरी बात यह है कि अल्लाह तबारक तआला अपने वादे के खिलाफ करता है। ये भी अल्लाह की शान नहीं है। ना अल्लाह तबारक तआला अपने वादे के खिलाफ करता है, ना अल्लाह तआला झूठ बोलता है, ना ही कुरान के अंदर झूठ मौजूद है। तो अल्लाह तबारक तआला ने उनसे जन्नती होने का वादा भी फरमाया, और साथ में ये भी फरमाया कि जो कुछ तुम करते हो या करोगे इसका मुझे पहले ही पता है। तो जब अल्लाह तबारक तआला ने अपने इल्म के साथ ही जन्नत का उनके साथ वादा फरमाया, तो फिर अब कोई जहन्नमी ही होगा जो सहाबा के जन्नती होने में शक करेगा, जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन के जन्नती होने में, उनके कामयाब होने में अगर कोई शक करेगा तो वो पक्का जहन्नमी होगा, वो जन्नती हो सकता नहीं है। या तो इस अकीदे को मानेगा, अब मानना पड़ेगा कि हर सहाबी ने भी जन्नती जन्नती, और अगर इसको नहीं मानेगा तो फिर इन दो अकीदों में से एक अकीदा रखना पड़ेगा कि अल्लाह तबारक तआला वादे के खिलाफ करता है, या अल्लाह तबारक तआला झूठ बोलता है, क्योंकि इसके अंदर अल्लाह तबारक तआला ने उन तमाम सहाबा के जन्नती होने का वादा फरमाया है, और ये जो है ये कहते हैं तमाम सहाबा जन्नती नहीं है, इस नारे की मुखालफत करते हैं, तो मतलब कि अल्लाह तबारक तआला वादे के खिलाफ करता है। इनके नजदीक अल्लाह तबारक तआला अपने वादे के खिलाफ कर सकता है, जबकि ऐसा भी नहीं है। और अगर ये कहें ये मामलात सहाबा के आपस के हुए हैं, इसको लेकर बात करें, तो फिर ये झूठ लिखा हुआ है कि अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया तुम जो कुछ करते हो या करोगे मुझे सारा ही पता है। तो अल्लाह तबारक तआला हमें समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जो मेन मसला है रवाफिज को, और जो उनकी भी टीम है, उनकी कंपनी है दूसरी, ये जो तहरीर कादरी हो गया, नीफा टीरा हो गया, रियाज गुज्जर हो गया, रियाज शाह, ये जो सारे छोटे छोटे अब मार्केट में आए हुए हैं, ठीक है, तो इनका हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ परेशानी है। तो इंशाअल्लाह तबारक तआला हजरत अमीर मुआविया पर ये बकवासात जो करते हैं वो जंग सिफीन को लेकर करते हैं, तो इंशाअल्लाह तबारक तआला जंग सिफीन पर भी हम मुद्दलिल गुफ्तगू करेंगे, और जो इनके एतराज़ात हैं, जो इनकी बकवासात हैं, और ये
باتیں کچھ اس طرح کی صحابہ کے بارے میں کرتے ہیں، انشاءاللہ تبارک تعالی ہم ان کا جواب ان کو ضرور دیں گے. دعا اللہ تبارک تعالی سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.